अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज आने वाले दिनों में जो एमपी इलेक्शन होने जा रहा है 20 पर 6 तारीख को जुम्मा का दिन, इसके अंदर हमारे साथ मैसूर डिस्ट्रिक्ट टू व्हीलर यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे मुज्जू भी साथ में ही, और मोबाइल यूनियन के सेक्रेटरी इमरान भी, और मैसूर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हमारे तनवीर साहब, आदिल भाई और इमरान भाई, अकबर भी मौजूद हैं। आने वाले दिनों में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। अब तक जो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद से लेकर अब तक जितने भी इंतखाबात हुए, इसके मुकाबिल अब जो होने जा रहा है इंतखाबात, एक बहुत बड़ा चैलेंज है सारे अवाम पब्लिक के लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं तरह तरह के कानूनात लाकर जो है बीजेपी सरकार अवाम को परेशान करी। आप देखेंगे इन 10 सालों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के ऊपर चले गई, गैस की कीमत 1000 रुपए चलेगी, जबकि पिछली सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त में मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में 5 रुपए भी अगर रेट जंप होता तो हंगामा कर देते ये लोग, बहुत परेशान कर देते। मगर जब से ये सरकार आई है, तरह तरह के कानून लाकर परेशान की। अब हमें होशियारी के साथ, दानिशमंदी के साथ अपने वोट को इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों के अंदर अगर हमें वोट का गलत इस्तेमाल करेंगे और वोट डालने से हमें महरूम रहेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी जो छोटी छोटी नस्लें हैं ये हमें कोसेगी। इसलिए हमें सावधान रहकर, सतर्क रहकर हमें होशियारी से काम लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं हर संगठन के लोग जो है अभी इस वक्त में वोटिंग परसेंटेज पर जोर डाल रहे हैं। हर इदारे, हर एक कमेटी, हर एक जमात वोटिंग परसेंटेज ज्यादा करना इस पर जोर डाल रही है, क्योंकि हमारा वोट का हक हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि हमें वोट किस तरह करना है। पिछले एमएलए इलेक्शन में आप देखेंगे तो हमारा माइनॉरिटीज का वोट जो है सारे कर्नाटक के अंदर तब्दीली लाया। एक सेकुलर हुकूमत बैठी, अमन है, शांति है। इसी तरह हमें जो है आने वाले एमपी इलेक्शन के अंदर एक सोच समझकर बेहतरीन अंदाज में हमारा वोट चलाना है। सबसे पहले हमारा वोट डालना, हमारे घर वालों का वोट डालना, अड़ोस पड़ोस वालों का वोट डालना। हमें पूरे 2 दिन हमारा सारे अवाम से अपील करता हूँ, एक 2 दिन वक्त निकाल कर जो है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वोटिंग चलाना, इसकी कोशिश करना। और इसके साथ साथ बहुत सारे आदमी जो है अपना वोटिंग लिस्ट नहीं होने की वजह से वापस ले आती। जहां जहां भी आपका वोटिंग सेंटर है वहां पर जाएं, वहां पर बीएलओ बैठकर जो है एक वोटिंग लिस्ट आपको दे रहे हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट का एक स्कैनर है और अपना पूरा डिटेल है। इस स्कैनर और डिटेल को जो है आप जेरॉक्स कराकर हिफाजत से अपने पास रखें, क्योंकि ये अहम डॉक्यूमेंट है, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट को हिफाजत के साथ रखें। और उस दिन जो है जुम्मा है, जुम्मा होने की वजह से बहुत सारे अहबाब खाने पीने में और नहाने धोने के अंदर मसरूफ रहते हैं। मैं सारे अवाम से गुजारिश करता हूँ फौरन फजर पड़ते ही अपना वोट का इस्तेमाल करें, अपने घर वालों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप देखेंगे ये वोट हमारा लास्ट टाइम सही नहीं चलाने की वजह से, लास्ट टाइम का जो एमपी था हमारे बुजुर्गान दीन को, हमारे औलिया किराम को, शहीद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के बारे में कैसे कैसे अल्फाज किए। हमें हमारा सबसे बड़ा हथियार ही हमारा ये वोटिंग पावर है।
ये वोटिंग पावर को इस मर्तबा में सोच समझकर एक सेक्युलर एक हुकूमत को बैठना, इसकी हमें फिक्र कर जो अपने वोटिंग को हमारा देना है। उम्मीद करता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जो है एक सेक्युलर हुकूमत को बैठने के लिए रास्ता बना कर देंगे। यही बात कहते अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಮುಂಬರುತ್ತಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. BJP ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಯದುವೀರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈ ನಡುವೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ, ಇಂದು ಇದೆ, ಮುಂದೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹಲವಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಜರ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೆ ಮತ ಹಾಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕು. ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಮತ ಹಾಕೋದು, ಆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಅವರ ಹತ್ರ ಆಡಳಿತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ. ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ, ನಮಾಜು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನಾವು ಫಜರ್ ನಮಾಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಸಮಯದಿಂದನೇ ನೀವು ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ನ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತದಾನದ ಅರಿವು ಆಗಿದೆ. ಆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ 100% ವೋಟಿಂಗ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ 70%, 60%, 60-70% ವೋಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಹಂಬಲವೂ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನನ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ. ನೀವು ಎಂದು ನೀವು ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ಬರೋದೇ ನೀವು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ. ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಥಮ ಹಂತ ಮತದಾನ. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಮತದಾನ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದಿರೋ, ಗೆದ್ದಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು, ನೀವು ನೈತಿಕತೆ ಹೊಂದಿರ್ತೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಬಲವಂತ ಮಾಡುವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳುವುದು, ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನನೇ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸುವಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಕ್ಷದವನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನ 26ನೇ ಶುಕ್ರವಾರನ ದಿನದಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ಅದು ಮತ ಹಾಕದೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸೋಣ. ನೀವು ಭಗವಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆರೀತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಒಲುವು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ, ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಈ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಳಿತ್ತು ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತ, ಭೇದ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಒದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಹೊಸ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಟ್ಕಾ ಕಟ್ಟು, ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು, ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಏನೇನೋ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನ ಮುರಿದು ಕೋಮುವಾದಿಯ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸೋದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತೋರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಓಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.